हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यही वीडियो माध्यम एसएसटी सेवक सेविका 2025 रे जो दी दिन प्रिलिमिनारी एग्जाम होता गोटे दिन हूँ 30 जुलाई एंड आउ गोटे दिन हूँ 31 जुलाई। देखो 30 जुलाई फास्ट 3टा शिफ्ट एग्जाम होता 30 जुलाई 3टा शिफ्ट एग्जाम होता। आज आम यही वीडियो माध्यम 30 जुलाई सेकेंड शिफ्ट रे जहाँ भी किसी सीडीपी एवं ता सहित मैथ पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी सोशल साइंस ईवीएस पेडागोजी एवं ता सहित ओडिया पेडागोजी जहाँ भी किसी पढ़ी सब किसी आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा जो द्वारा कि आपण मानकर जो क्वेश्चन आपण माने प्रैक्टिस करेंगे देखिए सबकिछि आपण मानकर आगामी अपकमिंग एग्जाम जोटा कि जेटी एटी जोटा कि रेगुलर होकर बाहर 2026 रे तापाई हेल्पफुल हम एवं ता सहित एबे जो एसएसटी मेन परीक्षा हम है तापाई मध्य हेल्पफुल हम एवं ता सहित सिटी जो माने एग्जाम देबे कि बीडी एग्जाम देबे है ता सहित आरएसटी एग्जाम देबे समस्त सब सीटीपी ये सब क्वेश्चन जहाँ भी करेंगे सब किछि हेल्पफुल हम कहीं ये सब क्वेश्चन एग्जाम किए करथिला ना टीसीएस करथिला कहीं एबे जहाँ भी किसी एग्जाम हो टीसीएस करूछि एवं आगामी जहाँ भी किसी एग्जाम हम सब किछि टीसीएस करबा आपण जानथिबे टीसीएस कोर्स माने क्वेश्चन पकाउथबो भल क्वेश्चन पकाउछि सब किछि आपण माने माने जहाँ भी किछि माने क्वेश्चन सब माने प्रैक्टिस करेबी सब किछि आपण माने फास्ट रु लास्ट जाए देखंतु बिना स्किप करी देखंतु मोर आशा आपण माने सब किछि ठीक भाबरे बुझि परिबे। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करबा एवं ता सहित मैं कहि रखिबि कि 30 जुलाई फास्ट शिफ्ट रे जहाँ भी किसी पढ़ी सब क्वेश्चन सब किसी मैथ हो कंप्यूटर हो कि रीजनिंग हो कि जीके हो कि ओडिया ग्रामर हो सब किसी मु माने डिस्कशन करिकी माने वीडियो मु अपलोड कर सारिछि। तो सेति पे आपण माने जदि भी देखि नांदी जाके देखंतु होला। चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। तुमार प्रथम क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड माने अर्ली चाइल्डहुड रे हमर कोउटा हमर हेई थाए बा गोटे पिल्ला कोन करि थाए बुझि पाइले कि नहीं बा कोउटा जो जहाँ भी किसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होई थाए कोउटा माने जोटा कि चारटा ऑप्शन मध्य कोउटा हमर से बेस्ट माने डिस्क्राइब करूछि हला। ऑप्शन अछि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तापर प्रिटेंड प्ले मोरल रिलेटिविज्म तापर अछि हमर फॉर्मल लॉजिक हला। देखंतु फास्ट हम देखिबा कि कोउटा हबो देखंतु एब्स्ट्रैक्ट जो रीजनिंग हमर फॉर्मल हबो हला तापर प्रिटेंड प्ले जोटा कि हमर केबे हो ना हमर एटा ही हमर सठिक आंसर हबो जोटा कि प्रिटेंड प्ले जोटा कि हमर केबे हबो ना होचा हमर अर्ली चाइल्डहुड रे हबो हला। तापर आसला मोरल रिलेटिविज्म एटा हमर केबे हबो ना हमर एटा मोरल डेवलपमेंट रे जाउछ हला। এবং তারপরে আসলা ফর্মাল লজিক এটা কেবে হবো না আমার এটা কেবে হবো এটা ফর্মাল লজিক কোন সেটার মধ্যে আমি আপনার মানকু সব কিছু কই দেবি। দেখন্তু ফার্স্ট আমি দেখি প্রিটেন্ড প্লে কোন এটা সিনা आंसर हैला तो এটা মানে কোন বুঝি পাইলে কি নাই। দেখন্তু তা মানে হচ্ছে পিলা তার এভরিডे লাইফ র কোন মানে কেউ অবজেক্ট কু নেকি কোনসি মানে যে কোনসি কোটে অবজেক্ট হোনা কাহিকি তাকু নেকি স্টোরি বা কোনসি রোল মাধ্যমরে খেলি থাए ताकू आम कौन कही आम कही प्रिटेंड प्ले बुझेला जोटा कि हमर अर्ली चाइल्डहुड रे आसी थाए हला। तापर आसला मोरल रिलेटिविज्म हला मोरल रिलेटिविज्म जोटा कि हमर एटा कोन आमे कहि थांते ना एटा होची एटा माने कोन ना होची हमर मोरल जो हमर मोरालिटी हला मोरालिटी कोटा कि जोटा कि हमर कोन ना मोरालिटी होची हमर इज नॉट यूनिवर्सल माने सब जगह रे समान न हो काहे कि ना मोरालिटी होची कोन ना जोटे मोरल रिलेटिविज्म माने कोन ना होची एटा होची हमर माने आमे जोट रही थांती से सोशल बा कल्चर को नेकी बा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को नेकी तार मोरल माने मोरालिटी गठन माने तयारी होइताय सेटा आमे कोन कहि थांती आमे कहि थांती मोरल रिलेटिविज्म हला। तापर आसला एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग माने कोन गोटे वस्तु को आमे माने आम सम्मुख रे न रखी कि जदि ता विषय में माने भाबी पाइले ना एटा एमिति हितिबो सेटा सेमिति हितिबो सेटा आमे कहि थांती कोन ना एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। आ फॉर्मल लॉजिक माने कोन ना जदि एईटा पई हमर एई कामटा हला तो एईटा पई हमर एई कामटा हबो एटा हो हमर फॉर्मल लॉजिक बुझला। तो हमर ऑप्शन बीटा हे जो राइट आंसर जोटा कि हमर अर्ली चाइल्डहुड रे कोटा हिताय ना प्रिटेंड प्ले हिताय हला हला। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि अपसारी चिंताधारा बा हमर डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा सहित घनिष्ठ भाव जड़ित हला। देखंतु हमर डाइवर्जेंट थिंकिंग कोन एवं ता सहित हमर कोटा घनिष्ठ भाव जड़ित हला।
ऑप्शन आपण माने देखि पारथि कि प्रोसीजरल मेमोरी, टेस्ट टेकिंग स्किल, सृजनशीलता बा क्रिएटिविटी हला, क्रिएटिविटी तापर आसिला एक सठिक उत्तर देखंतु कौन हम ना देखो डाइभर्जेंट थिंकिंग माने कौन ना डाइभर्जेंट थिंकिंग माने कौन ना गोटे प्रोब्लेम को गोटे पिला हैला गोटे प्रोब्लेम को माने गोटे पिला मोर देन वन मेथड रे जदि से मोर देन वन मेथड रे हैला मोर देन वन मेथड रे जदि से सेटा कोन करि पाइला ना होची से प्रोब्लेम को सॉल्व करि पाइला ताको आमे करथांदी डाइभर्जेंट थिंकिंग हैला ଏବଂ ସେଟା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନା ହଉଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ସି ଯୋଉ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ସୃଜନଶୀଳତା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କି ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ କରିକୁଲମ ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମାନେ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଏଇ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଅଧିକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମାନେ ଆ ବିନା ସେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ କରିକୁଲମ ଟା ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଅଛି ମାନକୀକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶୈଳୀ, ତାପରେ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ତାପରେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରତିଫଳନ ବିନା ପୁନରାବୃତ୍ତି, ତାପରେ ଅଛି ପରିଭାଷିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନଦଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ କରିକୁଲମ ମାନେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ କରିକୁଲମ ରେ ପିଲାର ପ୍ରତି ସ୍टेप ରେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ମାନେ ସେଟ ହେଇକି ଥାଏ। ପିଲା ସେଇ ସ୍टेଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ସେଇ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସେ ଚିପ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଆମ ମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେଇମାନେ ସେଇ କରିକୁଲମ କୁ ନେଇକି ଯଦି ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ବା ସେଇ କରିକୁଲମ କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ କରିକୁଲମ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଛି କି ସେଇ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ କରିକୁଲମ ରେ କୋଉଟା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଅପସନ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଆମର କୋଉଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ନା ହଉଛି ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ପରିଭାଷିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନଦଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଆମର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ କରିକୁଲମ ରେ ରହିବା ଅତି ଜରୁରୀ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର ପରିଭାଷିତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମାନଦଣ୍ଡ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖେଳରେ ପିଲାମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋଉ ଟାଇପ ର ଖେଳରେ ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। କଣ ହବ ଅପସନ ଅଛି କଣ ଅପସନ ଅଛି ଆସୋସିଏଟିଭ ପ୍ଲେ ବା ସହଯୋଗ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଖେଳ। ଅପସନ ବି ଅଛି ସହଯୋଗ ମୂଳକ ଖେଳ ବା କୋଅପରେଟିଭ ପ୍ଲେ। ତାପରେ ଅଛି ଏକାକୀ ଖେଳ ବା ସଲିଟାରୀ ପ୍ଲେ। ତାପରେ ଅଛି ପାରାଲାଲ ପ୍ଲେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୱାର୍ଡ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କୋଅପରେଟିଭ ଅଛି ସହଯୋଗ ମୂଳକ ଖେଳ ଯୋଉଟା କି କୋଅପରେଟିଭ। ଯଦି ସେମାନେ କୋଅପରେଟିଭ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର କୋଅପରେଟିଭ ପ୍ଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ଆମର ହୁଇଚ ଫିଲୋସଫି ସପୋର୍ଟ ଦ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ। ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆମର କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ କୁ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲର୍ନର ମାନେ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ ୱେରେ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ହୁଏ ବା ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଫିଲୋସଫି ସପୋର୍ଟ ଦ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଡ୍ୟାଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ ହେଲା। ବା ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନେଗେଟିଭ ଥିବ ହେଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଠିକ ଅଛି, ନମନୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ କରିକୁଲମ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ବା ନେଗେଟିଭ ଇଣ୍ଟେନସନ ସେଟା ଆମର ଠିକ ନାହିଁ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ନେଗେଟିଭ ପଚାରିଥିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which area covered under co-scholastic assessment in continuous and comprehensive assessment CCA ହେଲା। continuous and comprehensive assessment କଣ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ଆଣ୍ଡ କୋ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ ସବୁ କିଛି ମୁଁ
ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ମାନେ ପଢି ସାରିଛି, ତ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ରିପିଟ କରୁନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ କହିଛି ନା, ଯୋଉଟା ଆମର ପାଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସେଟା ହଉଛି ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ, ଯୋଉଟା ପାଠ ସହିତ ଗୀତ ନାଚ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସଙ୍ଗ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ସେଟା ହଉଛି ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାର ହେଇଗଲା, ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଇଗଲା, ଆଲଜେବ୍ରା ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ପାଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ତ ସେଟା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ହଉଛି ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଯୋଉଟା ନାହିଁ କି ଭ୍ୟାଲୁ ଭ୍ୟାଲୁଜ, ତ ସେଇଟା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ସ୍କୋଲାଷ୍ଟିକ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ପ୍ୟାସିଭ ରିସେପସନ ହବ ନାହିଁ, ଟିଚର ଡୋମିନାନ୍ସ ହବ ନାହିଁ, ମେମୋରାଇଜେସନ ହବ ନାହିଁ, ତିନିଟା ନେଗେଟିଭ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲର୍ନିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଯୋଉଟା କି ଆମର ହବ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କରିଲେ ସିନା ଶିଖିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ। ପିଲା କରିକି ଶିଖିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଲର୍ନିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସୃଜନଶୀଳତା ବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସାଧନ କରୁଥିବା ପରିବେଶରେ କଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି କୁ ମାନେ ଡେଭଲପ କରୁଥିବା ପରିବେଶରେ କଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା କଣ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ, ରିଜିଡ୍ ଟାଇମଲାଇନ, ହାଇ କନଫର୍ମିଟି, ତାପରେ ସେ ରିସ୍କ ଟେକିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ରିସ୍କ ଟେକିଂ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ ନା ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କାଳେ, ସେମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ଏଇ ମେଥଡ ରେ ଭାବୁଛି କରିଦବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ଯଦି ନ କରିପାରିଲା କାଳେ ଏଇଟା କଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେଟା ଯଦି ଭାବିବ ରିସ୍କ ନ ନେବ ସେଟା ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ରିସ୍କ ନେବା ଦରକାର। ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି କି ରିସ୍କ ହେ ତ ଇସ୍କ ହେ, ତ ସେଇଟା। ତ ଆମର ଅପସନ ଟି ଯୋଉ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରିସ୍କ ନେବା ତେବେ ଯାଇକି ଆମର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଥିଙ୍କିଂ ଟା ବା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଯୋଉ ଆମର ନେଚର ଅଛି ସେଟା ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ କରିକୁଲମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାୟ। ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିକୁଲମ କୁ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା କରିକୁଲମ ରେ ସେଟା କଣ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କଣ ନା ଆସାଇନିଂ ଗ୍ରେଡ ଓନଲି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ କଣ ପାଇଁ କରିବା ନା ଆମେ ଗ୍ରେଡ କୁ ଆସାଇନ କରିବା ପାଇଁ କରିବା ନାହିଁ, ଓନଲି ଅଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ହେଲା। ସେଟିଂ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହେଲା, ଆମେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ବା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବା ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ବହି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ହେଲା, ପିଲା କୋଉଟା ଜାଣିଛି କୋଉଟା ନ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ କଲା ପରେ ଯାହା ବି କିଛି ପିଲାର ୱିକ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଭଲକି ପଢେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ମିନିମାଇଜ ହବ, ତେବେ ଯାଇକି ତାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଠିକ ରେ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଗ୍ୟାପ୍ ଇନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି interdependence skill in English language learning are most effectively developed through। ମାନେ ସେ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସମୟରେ ବା ପରସ୍ପର ଯୋଉ ନିର୍ଭର ହେବାଟା, ସେ ଯୋଉ ସ୍କିଲ ଟା କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡେଭଲପ ହବ ସେଟା ସେ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହବ ନା ଆମର ଟିଚର ଲେଡ ଗ୍ରାମାର ଲେକ୍ଚର ହବ ନାହିଁ, ରାଇଟିଂ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ମେମୋରାଇଜେସନ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସ୍କିଲ ଇନ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡେଭଲପ ହବ। ଓକେ, କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମିଳିମିଶିକି ସବୁ କାମକୁ ମାନେ କରିପାରିବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ କି ଯାହା ବି କିଛି କାମ ହଉ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି an important pedagogical objective of introducing English in early grade is to ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କଣ କହିଛି ନା ଆମେ ଯଦି ଇଂଲିଶ କୁ ଆର୍ଲି ଗ୍ରେଡ ରେ ହେଲା
ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତେବେ କଣ ହବ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ହଉଛି ହାଇ ଲେବୁଲ ଏକାଡେମିକ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ହବ ନା ହବ ନାହିଁ। ରିପ୍ଲେସ୍ ଅଲ୍ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବ ନାହିଁ। ଫୋକସ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଅନ୍ ଫୋନେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ସ୍କିଲ୍ ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ ନା ହଉଛି ପିଲାମାନେ enable learners to use English as a medium to express thought and emotion। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଦବା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ଥଟ୍ ଅଛି ବା ଇମୋସନ ଅଛି, ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଫିଟ ହବ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି will be ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲା କଣ ଶିଖିବା ଦରକାର? ଅପସନ ଅଛି ଜଟିଳ ବ୍ୟାକରଣ ହବନି, ଲେଖା ଗୁଡିକ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଅନୁବାଦ ତ ହବନି, ଏକାଡେମିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବା ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଳିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ, ଛୋଟ ପିଲା ଦିନେ କଣ ପଢିବେ ନା ବାକ୍ୟ ପଢିବେ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମୌଳିକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମାନେ କେମିତି କରାଯିବ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ସବୁ କିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଡି will be ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଉଡ୍ ବେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ ସ୍କିଲ୍। ମାନେ ଏଇ ଚାରିଟା ଅପସନ ଅଛି, ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ହବ, କୋଉଟା ନା ଆମେ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ ସ୍କିଲ୍ କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲା। ଅପସନ ଅଛି ଗ୍ରାମାର ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ, ତାପରେ ଅଛି ମ୍ୟାଚିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ୱିଥ ପିକ୍ଚର, ତାପରେ ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଅଛି ଲିସନିଂ ଟୁ ପ୍ୟାସେଜ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସରିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଅପସନ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା ବେଷ୍ଟ ଅଛି ଏଟା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ୟାସେଜ କୁ ଶୁଣିବେ, ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଆନ୍ସର ଦେବେ, ତେବେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ରିହେନସନ ସ୍କିଲ୍ ଟା ବେଷ୍ଟ ହବ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ କେବଳ ବ୍ୟାକରଣଗତ ସଠିକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ବିଷୟରେ କଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ହେଲା। କଣ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କଣ କହିଛି ନା ଯୋଉଠି ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ଅଧିକ ପଢା ହଉଥିବ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ, ସେଠି କଣ ହବ? ଏଠି କହିଛି ଅପସନ ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାମାଣିତ ବ୍ୟବହାର ବା ପ୍ରତି ଭାଷଣ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ନା ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସୀମିତ କରେ, ନା ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ନା ହଉଛି ଏହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜତା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। କଣ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢିବା, ଖାଲି ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢିଦେଲେ ଯେ କି ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଇଂଲିଶ ରେ କଥା କହିଯିବା କି ଏଇ ଭାଷାରେ କଥା କହିଦେବା, ସେମିତି ହବନି। ତ ଏଟା କହିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଖାଲି ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରାମାର ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବା, ତେବେ କଣ ହବ ନା ଆମର ସେଇ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର କଣ ହବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସୀମିତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଏ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ ଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ ମାନେ କଣ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ ଅଛି ଫଲ୍ଟ ଅଛି ବା ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ସେଟା କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ କରି ଜାଣିବା। ତ ଆମେ କେମିତି ମାନେ କୋଉଟା ଆମର ପାଇଲେ, କୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆମର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ ମାନେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି, ସେଟା ସେ ପଚାରିଛି। ଅପସନ ଅଛି ଫାଇଣ୍ଡିଂ କଜ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ଏରର, ନା ପ୍ରମ୍ପଟିଂ students to the next class, identify the best speaker in the class, ନା ହଉଛି administering the final examination। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଫାଇଣ୍ଡିଂ କଜ ଅଫ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ଏରର, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସ୍ପେଲିଂ କୁ ମାନେ ଭୁଲ ଲେଖୁଛି, ତ ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ କରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ଆମର ଅପସନ ଏଇଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇନ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଡାଇଭରସିଟି ରିଫର ଟୁ। ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଡାଇଭରସିଟି ଅଛି, ତ ସେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଡାଇଭରସିଟି ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା କଣ, ସେଟା ପଚାରିଛି ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ହୁ ଡୁ ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇନ୍
the same language. Students who use only the official language, then option D ଅଛି learners whose home language differ from the medium of instruction। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ linguistic diversity ମାନେ କଣ ନା, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ମେଞ୍ଚେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟା ମଦର ଟଙ୍ଗ ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା linguistic diversity, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି learners whose home language differ from the medium of instruction। ମାନେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ପଢା ହଉଛି ଯୋଉ ଭାଷାରେ, ସେଟା ତାଙ୍କର ମଦର ଟଙ୍ଗ ନୁହଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ମଦର ଭାଷା ହେଲା, ବା ହୋମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି linguistic diversity ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଡି। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଡଜ ଦ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଗ୍ରାମାର ଟିଚିଂ ଇନଭଲ୍ଭ। ମାନେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ କୋଉଟା, ଗ୍ରାମାର ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର ଟିଚିଂ ଦେବା ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ କୋଉଟା, ଆମର ଅଛି ଡିରାଇଭିଂ ରୁଲ ଫ୍ରମ ସ୍ପେସିଫିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମେମୋରାଇଜିଂ ଗ୍ରାମାର ରୁଲ ସେଟା ହବ ନାହିଁ, ଟିଚିଂ ଭୋକାବୁଲାରି ବିଫୋର ଗ୍ରାମାର ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଏକ୍ସରସାଇଜ ସେଟା ହବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ କଣ, ଡିଡକ୍ଟିଭ କଣ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓ କରିଥିଲି 30 ଜୁଲାଇର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କରିଥିଲି, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ସେଥିରେ କହିସାରିଛି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି କି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ମାନେ ରୁଲ କୁ ଯିବା, ସେଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ଡିରାଇଭିଂ ରୁଲ ଫ୍ରମ ସ୍ପେସିଫିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା, ବୁଝିଲା, ମାନେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ ଫାଷ୍ଟ ପଢେଇବା, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ରୁଲ କୁ ଯିବା, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉତ୍ତମ ସଂରଚନା ବା ଗୁଡ କମ୍ପୋଜିସନ ରେ କଣ ଜଡିତ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୁଡ କମ୍ପୋଜିସନ କରିବା ବା ଉତ୍ତମ ସଂରଚନା କରିବା, ତେବେ ଆମର କଣ ଦରକାର ଅଧିକ ବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ କଣ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କହିଛି ଧାରଣା ଗୁଡିକୁ ତାର୍କିକ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିବା, ନା ମଡେଲ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବା, ନା L1 L2 କୁ ଅନୁବାଦ କରିବା, ନା ବିରଳ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, କାହିଁକି ନା ଯାହା ବି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଧାରଣା ଗୁଡିକ ଥିବ, ସବୁ ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ ଠିକ ଉପାୟରେ ବା ଠିକ ତାର୍କିକ ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିବା ବା ସଂରଚନା କରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଆମର ଗୁଡ କମ୍ପୋଜିସନ ହବ ହେଲା। ଅପସନ ଏ will be right answer। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁକ୍ତ ସଂରଚନା ବା ଫ୍ରି କମ୍ପୋଜିସନ କୁ କାହିଁକି ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଏହା ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ଉନ୍ନତ କରେ, ନା ଏହା ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ନା ଏହା ଉଚ୍ଚାରଣ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନା ଆମର ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସହଜ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନେ ପିଲା ଠିକ ରେ ଗ୍ରାମାର ଜାଣିନଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ମାନେ ମୁକ୍ତ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦବା, କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଏହା ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେ ମାନେ ଠିକ ରେ ଜାଣିନଥିବ ସବୁ କୋଉଠି କଣ ୟୁଜ ହବ, କୋଉଠି କଣ ୟୁଜ ହବ ସେ ଜାଣିନଥିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାର କଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ତାର ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ତ୍ରୁଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ମୁକ୍ତ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି will be right answer, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଦେଇଛୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଫୋନେଟିକ ଗ୍ରୁପିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାଇ ଅପସନ ଅଛି ଗ୍ରୁପିଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାଇ ଲେନ୍ଥ, ଗ୍ରୁପିଂ ୱାର୍ଡ ବେସ୍ଡ ୱାର୍ଡ ସାଉଣ୍ଡସ୍, ଗ୍ରୁପିଂ ଫେଜେସ୍ ବାଇ ଗ୍ରାମାର, ନା ଗ୍ରୁପିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ देयर ମିନିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଫୋନେଟିକ କରିଦବା, ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗ୍ରୁପିଂ ୱାର୍ଡସ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ସାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ଫୋନେମ, ବୁଝିଲା, ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଗ୍ରାମାର କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଗ୍ରାମାର କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ସିନଟାକ୍ସ, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଷ୍ଟଡି ଅଫ ମିନିଂ ଅଫ ୱାର୍ଡ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ହଉଛି ଆମେ ସେମାଣ୍ଟିକ, ବୁଝିଲା। ଷ୍ଟଡି ଅଫ ସାଉଣ୍ଡ କୁ ଆମେ କହିବା ଫୋନିମ। ତାପରେ ଆସିଲା କି ଆମର ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଗ୍ରାମାର କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସିନଟାକ୍ସ କହିବା, ଷ୍ଟଡି ଅଫ ମିନିଂ ଅଫ ୱାର୍ଡ କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଆମେ ସେମାଣ୍ଟିକ କହିବା। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଏଠି ଫୋନିମ ପଚାରିଥିଲା, ସାଉଣ୍ଡ ପଚାରିଥିଲା, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଫୋନେଟିକ ପଚାରିଥିଲା ଏଠି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି
what initiative has the government of Odisha taken for pre-primary education of tribal children aged 3 to 6 year ମାନେ 6 ରୁ ସରି 3 ରୁ 6 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଅଛି ସେଟା ଆମର ସେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଟା ତା ନାଁ କଣ ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଡେଭଲପଡ ନ୍ୟୁ ଅରୁଣିମା କରିକୁଲମ ଇନ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉ କରିକୁଲମ ଟା ଅଛି ହେଲା ଅପସନ ସି will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଗଣିତ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣିତ ବିନା ଆମେ ମାନେ କିଛି କରିପାରିବା କି? ମାର୍କେଟରେ ଯିବା ହିସାବ କରିବା ପଇସା ଦେବା ପଇସା ଫେରେଇକି ଆଣିବା ସବୁ କିଛିରେ ଆମର ଗଣିତ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅପସନ ଅଛି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ କରେ ହଁ ଗଣିତ କରେ। ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମର୍ଥନ କରେ ହଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମର୍ଥନ କରେନି। ଆପଣ ମାନେ ହିସାବ କରିବେ ମୋର ଯଦି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ କାହିଁ ସେଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି ଯେ ନା ମୁଁ ଏଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ବୋଲି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଲାଭ ହବ ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଯଦି ଆମର ଯୋଉଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଟା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ସେଠି କିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ ନା ମ୍ୟାଥ ହେଲ୍ପ କରିବ ବା ଗଣିତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆମର ଅପସନ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ତିନିଟା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି ଅପସନ ଡି ଆମର ରୋଟ ମାନେ ରେଟ୍ ମେମୋରି ମାନେ ସମର୍ଥନ ମାନେ ଘୋଷିବାନି ଘୋଷିବାକୁ ଗଣିତ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ଆମର ଯେହେତୁ ଭୁଲ ଏଠି ଜଡିତ ନୁହେଁ ପଚାରିଥିଲା ତ ଆମର ଅପସନ ଡି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ମାନେ ଘୋଷାକୁ ସେ ସମର୍ଥନ କେବେ ବି ଗଣିତ କରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି which of the following is best considered as an advantage of the paper pencil test ମାନେ ପେପର ପେନସିଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ କରନ୍ତି ସେଟା କଣ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏଟା ସେ ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି କ୍ରିଏଟ୍ସ ଫର୍ମାଲ ଟେଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ଅପସନ ବି ଅଛି ଇଟ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ସ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅପସନ ବି ସି ଅଛି ଅଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଷ୍ଟେଟେଡ ସରି ଟେଷ୍ଟେଡ ଅପସନ ଡି ଅଛି ରିକ୍ୱାର ରିଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ପେପର ଆଣ୍ଡ ପେନସିଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତେବେ ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ନଲେଜକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନେ କୋଉ ଟାଇପର ସେମାନେ ଥିଙ୍କିଂ ରଖୁଛନ୍ତି ବା କେମିତି ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେଟା ସବୁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଇଟ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ସ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଓକେ ତ ଅପସନ ବି will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଗୁଡିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକର ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ହବ ନା ସର୍ଭେ ସର୍ଭେ ମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେଠି ସର୍ଭେ କରିବେ। ତାର ଅବଜରଭେସନ ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ ତାକୁ ସେମାନେ ଅବଜରଭେସନ କରିବେ ଦେଖିବେ ତା ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ ନା ଏଟା ଏମିତି ସେଟା ସେମିତିକା ଲେଖିବେ। এটা হচ্ছে ଅବଜରଭେସନ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ତ ପାଠ ପଢେଇବାଟା ଆଲୋଚନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଆମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ଅଟେ ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ସହିତ ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟକୁ ସବୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏଟା ଠିକ ହବ କି ନାହିଁ ଏଟା ଯଦି ଏମିତି କରିବା ଏଟା କେମିତି ହବ ସବୁ କିଛି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଦିଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଡିସ୍କସନ। ଓକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଡୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆକ୍ୱାର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଗେମ୍ସ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଗେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତ କେମିତି ପଢେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କେମିତି କରିବା ନା ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ ଅଛି ଇମ୍ପ୍ରେସିଟି ହ୍ୱାଇଲ ପ୍ଲେଇଂ ବାଇ ମେମୋରାଇଜିଂ ଫର୍ମୁଲାଜ ଥ୍ରୋ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନା ବାय ୱାଚିଂ ଭିଡିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଗେମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କନସେପ୍ଟକୁ ପଢେଇବା ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗେମ୍ ସହିତ ଆମେ ମାନେ ସେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କନସେପ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟ କରିବା ତେବେ ଯାଇକି ଆମର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟି ହ୍ୱାଇଲ ପ୍ଲେଇଂ ମାନେ ଖେଳ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା ନା ହଉଛି ସେଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ମାନେ ରିଲେଟ କରାଇବା ତେବେ ଯାଇକି ଆମର ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ଗେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପଢିପାରିବେ ବା ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା। ଅପସନ ଏ will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଗଣିତରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବି କିଛି ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେମିତି, ବାସ୍ କୋଉ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ଷମତା ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଛି। ଅପସନ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରୟୋଗ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ନା କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ପ୍ରୟୋଗ କଲା ମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁକିଛି ଆମର ବ୍ୟବହାର କରିବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ବୁଝିଲା? ତ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରୟୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କଥା କହିଛି ନା, ବ୍ୟବହାର ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା এটা ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି ଆମର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ବା ପରୀକ୍ଷା ଆଇଟମ ର ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବା OMR ଯୋଉ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ କରିଥାନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, କଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ ସେଟା ସେ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ସ୍କୋରିଂ ଆମେ ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଭାବରେ ଆମେ ସ୍କୋରିଂ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଆସିଲା ଇକୋନୋମି ଅଫ ଟାଇମ, ମାନେ ଟାଇମ ଆମର ବଞ୍ଚିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଷୟଗତ ମୌଳିକତା ହ୍ରାସ, ଆମେ ମାନେ ରିଡ୍ୟୁସ ଅଫ ସବଜେକ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏତେ ବି ଆମର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା ହୁଏ ସେ ବି ଆମର ଲେନ୍ଥି ହୁଏନି ହେଲା, ବା ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଡକୁ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଥାଏ ହେଲା। ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ ଯାହାବି କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଯାହାବି କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିବ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ଟଚ୍ କରିବ ଯଦି ଆମେ OMR ରେ ଏକ୍ଜାମ କରୁଛନ୍ତି ତ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ OMR ରେ ଏକ୍ଜାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଜଟିଳ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଅପାରଗତା, in efficiency in texting complicated skill, এটা আমরা ভুল ଅଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସୀମାବଦ୍ଧତା ପଚାରିଥିଲା ହେଲା। ତ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଅପସନ ବି ହେଲା, in efficiency in texting complicated skill। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କଣ ନା 30 ଜୁଲାଇର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଯାହାବି କିଛି CDP ଏବଂ ତା ସହିତ ମ୍ୟାଥ ହେଲା, EVS ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ହେଲା, ଇଂଲିଶ ହେଲା, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି ପଡିଥିଲା। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ କୋଉ ଟାଇପର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବା ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଥିବେ। ତ ମୋର ଅଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।